روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در باشگاه سراسری مطبوعات آمریکا، وکلای حقوق بین الملل و شخصیت‌های حقوق بشری به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما فراخوان دادند که برای آزادی 36 ساکن ربوده شده شهر اشرف دست به اقدام عاجل بزند تا بحران انسانی در اشرف خاتمه یابد. در یک کنفرانس مطبوعاتی در باشگاه سراسری مطبوعات آمریکا، وکلای حقوق بین الملل و شخصیت‌های حقوق بشری به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما فراخوان دادند که برای آزادی 36 ساکن ربوده شده شهر اشرف دست به اقدام عاجل بزند تا بحران انسانی در اشرف خاتمه یابد. در این کنفرانس مطبوعاتی که روز دوشنبه در واشنگتن برگزار شد، استیون اشتیبام، وکیل خانواده‌های مجاهدان اشرف در آمریکا، بروس مکولم، رئیس بنیاد استراتژی‌های دموکراتیک و حمید گودرزی که در 62مین روز اعتصاب غذا در برابر کاخ سفید به سر میبرد شرکت داشتند. سخنرانان خشم و نارضایتی خود را از اینکه به رغم سومین حکم دادگاه مبنی بر آزادی 36 گروگان، دولت عراق از اجرای حکم قوه قضاییه خودداری کرده است ابراز داشتند. بروس مکولم در این کنفرانس گفت: We now know that Prime Minister Maliki may be one of the few last allies of Iran on planet Earth. And it is the government, the central government of Iraq, that is maintaining or exerting pressure to keep our friends hostage in the current situation, despite the will of their own judicial authorities. And one thing we can try to pressure our own government to do is to exert influence on the government of Iraq to at least fulfill and comply with their own laws in this situation. Secondly, to emphasize its responsibility under the Fourth Geneva Convention to protect everybody. And lastly, I still suggest that we ought to reassert our control over Camp Ashraf. استیون اشتیبام، وکیل خانواده‌های مجاهدان اشرف در آمریکا گفت: We now know, 3 times reiterated, that the 36 hostages have committed no crime that is susceptible to prosecution in Iraq, and for that reason, under international law, it is obligatory that they now be released. Now, the government of Iraq, we need hardly to be reminded of this, the government of Iraq is not about to take the initiative to do anything like that because they would get crosswise with their masters in Tehran. So the role of the United States now is simply to remind Iraq, to remind Baghdad, to remind this government that we installed, that we have paid $1 trillion and nearly to install, that the government has the same obligations under international law as every other sovereign state on earth. We're not suggesting that any... حمید گودرزی که یک محقق ارشد مهندسی در شهر سان آنتونیو تگزاس میباشد خاطرنشان ساخت: You know, the State Department, when this raid was occurred in against residents of Ashraf, stated that Iraqi government wants to extend its sovereignty to Camp Ashraf. But I see no sovereignty of this government, even though, the judge in Iraq has ruled twice so far to release those 36 hostages that held in Iraqi prison. They have refused to do so. And I'm asking, what kind of sovereignty is that? Do we wait for those 36 hostages to die, even though we know that for some reasons that some of the hostages are going blind because of the lack of medical attentions? I asked President Obama, what happened? Where's the hope? I have been sitting in front of your White House for the last 62 days, and you have not done anything about our family and friends in Camp Ashraf. Those people who held hostages in Iraqi prison, they are dying. We are dying here.
50 yards from your office. You need to do something about it. We urge you to intervene and ask Nouri Maliki government to release these 36 hostages. And we will stand here in front of your office for as long as it takes till our demands are met. استعفای اخیر آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک علامت رویتر ضمن انعکاس کنفرانس وکلا و متخصصان حقوقی نوشت متخصصین حقوق بین المللی و حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهور اوباما خواهان مداخله فوری برای نجات جان 36 ساکن اشرف و پایان دادن به بحران‌های انسانی در کمپ اشرف در عراق شدند. رویتر افزود اعضای هیئت وکلا و متخصصان حقوقی خشم خود را از این که به رغم سومین رأی یک دادگاه عراقی مبنی بر آزادی این 36 نفر دولت عراق از پیروی از حکم قوه قضاییه خود سر باز زده است ابراز کردند. استیون اشنیبام وکیل آمریکایی خانواده‌های ساکنان کمپ اشرف گفت اصول انسان دوستانه و قانون حقوق بشر این موضوع را روشن ساخته است که هیچ کشوری اجازه ندارد افراد را در صورتی که مرتکب گناهی نشده‌اند بدون اتهام نگه دارد. طبق قانون بین الملل آزادی آنها الزام آور است. دولت عراق به روشنی قانون بین المللی را نقض می‌کند و رئیس جمهور اوباما باید این موضوع را برای عراقی‌ها روشن کند که آنها باید از همان مجموعه اصول قانونی پیروی کنند که هر کشور متمدن دیگری در سراسر جهان باید از آن پیروی کند. خبرگزاری رویتر در ادامه گزارش خود نوشت بروس مککولم رئیس مؤسسه استراتژی‌های دموکراتیک و مدیر اجرایی سابق خانه آزادی میگوید این واقعیت که دولت عراق از اجرای حکم قوه قضاییه خودش سر باز زده است نشان می‌دهد که دارد دستورات ایران را پیش می‌برد. حمید گودرزی یک مهندس ارشد پژوهش از سان آنتونیوی تگزاس که در مقابل کاخ سفید مدت 62 روز است در اعتصاب‌غذا به سر می‌برد تأکید کرد وزارت خارجه ادعا می‌کند که عراق در حمله به کمپ اشرف حق حاکمیت خودش را اعمال می‌کرد. این چه نوع حق حاکمیتی است؟ دادگاه 3 بار حکم به آزادی این 36 گروگان داده است ولی نخست وزیر برای جلوگیری از اجرای حکم دادگاه دخالت کرده است. خبرگزاری رویتر نوشت این 36 گروگان در حملات مرگبار 28 و 29 ژوئیه به کمپ اشرف که توسط 2200 نیروی امنیتی عراق صورت گرفت ربوده شدند. در جریان این تهاجم 11 تن از ساکنان به قتل رسیدند و حدود 500 تن مجروح شدند. اشرف خانه 3400 عضو اپوزیسیون اصلی ایران سازمان مجاهدین خلق ایران است.